we will be discussing about these positions. These are the surgical positions that you will encounter when the patient is undergoing any surgery and when the patient is under anesthesia. So like all of you said, supine is the most common position, right? Most of the surgeries are conducted when the patient is supine and the patient is lying flat. But there can also be surgeries when the patient is prone, when the patient is lying upside down. Can you name some surgeries? Right. So any surgeries that are being performed on the back of the patient, right? Suppose if the patient has got a huge, let's say lipoma, surgery classes are done? Basics, right? Swellings, right? So suppose you have a huge lipoma on the back, or like you said, suppose if you have a patient with a PIVD, like a prolapsed intervertebral disc requiring a spinal fixation, or suppose if you have a patient with something in the buttocks, maybe a pilonidal sinus or something there, or you need, or suppose the patient has sustained burn, very common that the patient has sustained some sort of a burn injury, গরম জল পড়ে গেছে, or maybe আগুন দিয়ে পুড়ে গেছে, or any sort of burn on the back, and the patient needs debridement and dressing and everything. So in those cases you have to put the patient in a prone position. Now the problem is, in the prone position or in any other position, even if when you are supine, what happens is when you are under anesthesia and you are under muscle relaxation, you cannot move. You cannot move your limbs, you cannot move your hands, you cannot move your legs. So you are lying like that, static, for at least 2 to 3 hours. Try doing that in your home. Try doing that in your home. You won't be able to stay still for more than maybe 10 minutes, I can guarantee. Why? Because whenever you all understand Bengali, all are Bengali, okay. কি হয়, whenever we are sleeping, যখনই আমরা শুয়ে থাকি, একভাবে যদি শুয়ে থাকি বা যদি বসে থাকি, তাহলে what we see is আমাদের কিছু কিছু যেগুলো প্রেসার পয়েন্টস আছে, হাত পা ঝিঝি করে। একভাবে হচ্ছে আমরা যদি অনেকক্ষণ 10 মিনিট যদি আমরা এরভাবে বসে থাকি, দেখবো পুরো হাত ঝিঝি করছে, ইয়ে করছে। অ্যান্ড হিয়ার উই আর টকিং অফ আওয়ার্স টুগেদার, যতক্ষণে 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা পেশেন্টের হচ্ছে সার্জারি চলছে। তো যেটা হয়, when the patient is lying flat, যেটা কন্ট্যাক্ট সারফেস আছে উইথ দ্য বেড, সেইখানে যেই নার্ভ গুলো সেখান থেকে যাচ্ছে, যেই নার্ভস গুলোর উপরে কম্প্রেশন হচ্ছে বিকজ অফ দ্য পেশেন্ট, ইয়েতে the nerves tend to go undergo injury, because of which the patient, anesthesia যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কোনো প্রবলেম নেই, but when the patient comes out of anesthesia, the patient will complain of what? Paresthesias, tingling, numbness, or in certain cases even paralysis, right? So that is what is important. These are the surgical positions. Prone আমরা বললাম, lateral position, when the patient is lying on one side. এরকম কোনো সার্জারি জানো where the patient is lying on one side? Well, not really. Ear surgeries or supine position ei kora hai. Or anything else? Very commonly, orthopedic surgeries. Orthopedic surgeries involving the elbow, right? Suppose if the patient has got a distal humerus, or the patient has got a proximal both bone forearm fracture, then what happens is the surgeon needs this arm to be free. So what the patient's position is, patient is usually lying on the side, আর হাতটাকে হচ্ছে এরকম ভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়, so that the surgeon can work here. Again, nerve injuries can happen. Nerve injuries can happen because constantly হচ্ছে patient এইভাবে পড়ে আছে, patient একটা সাইডে আছে, ঘাড়, হ্যাঁ, শোল্ডার, পুরো এই লেফট সাইডটা is একভাবে হচ্ছে পেশেন্টটা অন্তত 2-3 ঘন্টা থাকবে। So we need to support the vulnerable points and we need to pad the surfaces so that যেটা আমার প্রেসারটা যেটা আছে, যেটা আমার এরিয়া অফ কন্ট্যাক্ট আছে, সেখানে প্রেসারটা কম পড়ে। বেসিক কমন সেন্স, খুব বড় কিছু নয়। আচ্ছা, what is lithotomy? Do you know what is lithotomy? Lithotomy, delivery ke time, very good. Delivery ke time, when the patient, ya fir whenever a patient is lying with his legs wide open and the legs and the thighs, they are flexed at 90 degree, right? So that is what is the lithotomy position. Lithotomy position is usually done for what? Episiotomy repairs in gynae,
Suppose if the patient has got any perianal fistula, perianal sinus, এই ইত্যাদি এইগুলোর জন্য where we need a good view of the perineum, সেখানে we usually place the position, place the patient in a lithotomy position, right? Same thing, lithotomy position when the patient is there, we have to make sure that the patient is comfortable. খুব বেশি যদি আমরা পেশেন্টের লেগস গুলোকে abduct যদি করি বা খুব বেশি যদি if the hips are flexed onto the abdomen, মানে পেশেন্ট যখন শুয়ে আছে পাটা উঁচু করে ধরো, খুব বেশি যদি তোমার thighs are, if they are flexed on the abdomen, again patient will complain of pain, patient will complain of paresthesia, patient will complain of maybe paralysis. হ্যাঁ, সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে that whatever patient position is during anesthesia, that should be comfortable and that should not cause any stretch or any injury to the nerves. যত প্রেসার পয়েন্টস আছে, মানে এরিয়া অফ কন্ট্যাক্ট, প্রেসার পয়েন্টস মানে কি, যেখানে যেখানে আমাদের বনি ল্যান্ডমার্কস গুলো বেডের সাথে ঠেকে আছে, সেই সব জায়গায় ইনজুরি হওয়ার চান্স বেশিরভাগ আছে। যেখানে আমাদের ফ্যাট আছে, যেখানে প্যাডিং আছে বাটাক্স, সেখানে ইনজুরি একটু কম হয়, দের ইজ ন্যাচারাল প্যাডিং। বাট যেখানে দ্য স্কিন ইজ ভেরি থিন and where the bones are basically in contact with the bed, সেখানটা হচ্ছে আন্ডারলাইং নার্ভস এর হচ্ছে চান্সটা বেশি হয়, সবচেয়ে বেশি হয়, রাইট? সো সেই জায়গাগুলোকে আমাদেরকে প্যাড করে রাখতে হয়। আচ্ছা, বাদ বাকি পজিশনগুলো ছাড়ো, জাস্ট দুটো ইম্পর্টেন্ট জিনিস, হোয়াট ইজ ট্রেন্ডেলেনবার্গ এন্ড রিভার্স ট্রেন্ডেলেনবার্গ? রাইট, ইনক্লাইন। তাহলে ট্রেন্ডেলেনবার্গে মাথাটা নিচে থাকে, পাটা উঁচু থাকে, নাকি উল্টোটা? রিভার্স ট্রেন্ডেলেনবার্গ আর ট্রেন্ডেলেনবার্গ কি হয়? হ্যাঁ, মাথাটা নিচে থাকে। ভেরি গুড। তোমার নাম কি? দেবাঞ্জন। আচ্ছা, ভেরি গুড দেবাঞ্জন, তাহলে ঠিকঠাক একদম বলেছে আনসার। তাহলে ট্রেন্ডেলেনবার্গ পজিশনে কি হয়, যে পেশেন্টের মাথাটা ইজ ইন আ হেড ডাউন পজিশন, মাথাটা নিচে থাকে, পাটা হচ্ছে উঁচু থাকে, রাইট? দেন রিভার্স ট্রেন্ডেলেনবার্গ এটা ঠিক উল্টোটা হবে, যেখানে হচ্ছে তোমার মাথাটা উঁচু থাকে, পাটা নিচু থাকে। কি কি সার্জারি কমনলি দেখেছো তোমরা ট্রেন্ডেলেনবার্গ আর রিভার্স ট্রেন্ডেলেনবার্গে? ক্লিনিক্যাল পোস্টিংস হয়েছে? ওটি টোটি গেছো? গেছো? ओटी गई हो? अच्छा, ठीक है। तो रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग और ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन क्या क्या सर्जरी देखा है? So this is the supine position, where the patient is lying supine. So যেটা আমি তোমাদেরকে বললাম, what should we ensure that the patient is comfortable? Patienter হাত দুটো so that they are in a comfortable position. They should not be abducted beyond 90 degree. Why? Because brachial plexus injury হবে। Okay. See, like I was telling you, that the arms should be either abducted less than 90 degrees to prevent any injury or any stretch on the brachial plexus, or they should be kept by the side. So like I was telling you, after the patient comes out of anesthesia, patient will complain of pain, patient will complain of anesthesia পরে যখন সার্জারি হয়ে গেল প্রচন্ড পিঠ ব্যথা। কেন? বিকজ পেশেন্ট 2 ঘন্টা ধরে একভাবে আছে, প্রেসার পয়েন্টস গুলোকে হচ্ছে আমরা প্যাডিং করিনি, তাই জন্য যখন উঠেছে আর হাঁটতেই পারছে না। সো দ্যাট ইজ अगेन, এইগুলো কেন ইম্পর্টেন্ট? বিকজ পেশেন্ট তোমার अगेंस्ट কেস করতে পারে। বিকজ অফ মেডিকো লিগাল লিটিগেশন, অ্যানেস্থেটিস্ট ফেস দ্য সেকেন্ড হাইয়েস্ট মেডিকো লিগাল লিটিগেশন কেস খায় ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে আফটার নিউরোসার্জন। সবচেয়ে বেশি হচ্ছে কেস খায় হচ্ছে অ্যানেস্থেটিস্টরা। বছরে তোমার মানে অন্তত হচ্ছে 20 লাখ 30 লাখ টাকা শুধু অ্যানেস্থেটিস্টরা ইনডেমনিটি ইন্স্যুরেন্স করে রাখে এই কারণে, যে কেউ যদি কখনো কেস করলো। এনিওয়ে, সো বিকজ দ্যাট ইজ, পেশেন্টদের খুব একটা ভালো রিজন থাকে, বিকজ দে আর আন্ডার অ্যানেস্থেসিয়া, ওরা অজ্ঞান আছে, ওরা বুঝতে পারছে না যে ওদের সাথে কি করা হচ্ছে। তো ওরা সার্জারির আগে যেই পজিশনে ছিল আর সার্জারির পরে যদি কোনো নতুন সমস্যা যদি দেখা যায়, দে ব্লেম দ্য অ্যানেস্থেটিস্ট, যে অ্যানেস্থেসিয়ার জন্য হয়তো পেশেন্টের আমার আগে হচ্ছে এই জিনিসটা ছিল না, আমার সার্জারি হওয়ার পর থেকে হচ্ছে আমার এই হাতটা একটু ঝিঝি করছে। সো দে ব্লেম দ্য অ্যানেস্থেটিস্ট, রাইট? So these are the variations of supine position.
ট্রেন্ডেলেনবার্গ অ্যান্ড রিভার্স ট্রেন্ডেলেনবার্গ যেটা আমি তোমাদেরকে বলছিলাম। ট্রেন্ডেলেনবার্গ মানে যেখানটায় মাথাটা নিচে থাকে, রিভার্স ট্রেন্ডেলেনবার্গ ইজ দি অপোজিট। রিভার্স ট্রেন্ডেলেনবার্গ ইউ মাস্ট হ্যাভ নোটিসড ভেরি কমনলি ইন, বা শুনেওছো বা কারোর ইয়ে দেখেছো, ইন গল ব্লাডার সার্জারিজ, ইন ল্যাপ্রোস্কোপিক কোলেসিস্টেক্টমি, যেখানে হচ্ছে পেশেন্টের হেডটাকে হচ্ছে উঁচু রাখা হয় অ্যান্ড পেশেন্ট ইজ ইউজুয়ালি in the turn to one side, turn to the side of the surgeon or turn to towards the left side, head up and left side, patient কে ঘুরিয়ে রাখা হয়। তো মাথাটা নিচে যেখানে হয় that is called the Trendelenburg or the tilt position, and reverse Trendelenburg হচ্ছে যেখানে মাথাটা উঁচু থাকে, পাটা নিচু থাকে, which is called the reverse tilt position, right? Okay. Okay. Now we have to understand what are the problems with a Trendelenburg position. তুমি কখনো তোমরা বাড়িতে যদি থাকো, কখনো একটু মাথাটা নিচে করে পাটাকে উঁচু করে, কখনো যখন বিছানায় শুয়ে আছো তখন বিছানার এজ থেকে মাথাটাকে নিচে করে পাটাকে উঁচু করে কখনো দেখো। আই ক্যান গ্যারেন্টি তোমরা হচ্ছে 3-4 মিনিটের বেশি থাকতে পারবে না। মাথাটা দপদপ করবে, পুরো একদম পুরো ফেশিয়াল ফ্লাশিং হয়ে যাবে, মানে চোখটা হচ্ছে চোখের সামনে অন্ধকার অন্ধকার তারা তারা দেখবে। সো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বা ট্রাই টু ইমাজিন দ্যাট দ্য পেশেন্ট ইজ ইন আ ট্রেন্ডেলেনবার্গ পজিশন, যেখানে মাথাটা নিচে পাটা উঁচু আছে ফর এটলিস্ট 2 ঘন্টা, রাইট? কেন? ওয়াই? বিকজ পেশেন্টের হচ্ছে what happens যখন পাটা আমরা উঁচু করি, যখন মাথাটা নিচু করি, what is the main thing that is happening to the circulation? কি হয়? Venous return is increasing. Venous return increases, hence cardiac output increases. Cardiac output increases, hence blood pressure increases. Facial flushing হয়, facial vessels এর engorgement হয়, চোখ টোক গুলো লাল হয়ে যায়, মাথা হচ্ছে দপদপ করে। There is a lot of, there is hyperperfusion of the cerebral circulation, right? যদি ছোটখাটো তোমার aneurysm যদি থেকে থাকে, that might burst, right? So these are the concerns. Then another thing regarding the lungs is, whenever this thing is পাটা যখন উঁচু থাকে মাথাটা নিচু থাকে, what happens? The diaphragm goes up, right? In the normal respiration, আমরা যখন normal inspiration respiration যখন করছি, we are in the upright position, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের সুবিধা হচ্ছে শ্বাস নিতে, কারণ আমাদের ডায়াফ্রামটা because of gravity also the lungs can expand. তুমি উল্টো করে দাও, যেখানে হচ্ছে gravity is acting against you, the diaphragm is already pushed up, lungs এর excursionটাই ভালোভাবে হবে না। প্লাস পেশেন্ট ইজ অ্যানেস্থেটাইজড, তুমি হচ্ছে পেশেন্টকে শ্বাস দিচ্ছ তখন ভেন্টিলেটরের মাধ্যমে, পেশেন্ট নিজে নিজে শ্বাসও নিতে পারছে না। সো দ্য পোস্ট অপারেটিভ পালমোনারি কমপ্লিকেশন ইন ট্রেন্ডেলেনবার্গ অ্যান্ড রিভার্স ট্রেন্ডেলেনবার্গ ইন ট্রেন্ডেলেনবার্গ পজিশন ইজ হিউজ, রাইট? সো দ্য CVS, because of the increased venous return, increased cardiac output and increased blood pressure, increased venous engorgement, especially in the upper half of the body. Pulmonary lungs যেটা তোমাকে বললাম, there is decreased FRC. Why? Because the diaphragm is being pushed up. The lungs এর excursionটা হচ্ছে না। What is FRC? Very good, very good. Functional residual capacity. What is the formula? ফিজিওলজি হয়ে গেছে তো সবার অনেক আগে, ভেরি গুড। গাইটনের ছবি আছে, মনে আছে? FRC. What is the difference between volume and capacity? What is total lung capacity? What is vital capacity? What is functional residual capacity? What is tidal volume? What is inspiratory reserve volume? What is residual volume? তাহলে ভলিউম আর ক্যাপাসিটির মধ্যে পার্থক্যটা কি? ভলিউম আর ক্যাপাসিটির মধ্যে পার্থক্যটা কি? FRC ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যানাস্থেটিস্টদের ক্ষেত্রে তো তোমার পুরো সমস্ত কিছু হচ্ছে তোমার লাংস আর হার্ট নিয়ে। পালমোনারি CVS, হ্যাঁ, মেডিসিনের লোকজনদের থেকে বেশি জানতে হয়। তোমার হ্যারিসন তো বেসিক, হ্যারিসন হচ্ছে পুরো চেটে নিতে হয়, কিচ্ছু বাকি রাখতে নেই, মানে CVS অ্যান্ড রেসিপি প্রত্যেকটা জিনিস ইউ হ্যাভ টু নো। সো যখন ট্রেন্ডেলেনবার্গ যখন হচ্ছে, যখন মাথাটা নিচু পাটা যখন উঁচু থাকছে, তখন FRCটা কমছে, ডায়াফ্রামটা উঁচু হয়ে গিয়ে কি হচ্ছে, the FRC is reducing. What is FRC? Functional residual capacity. The formula for functional residual capacity is nothing but ERV plus RV, expiratory reserve volume plus residual volume. তাহলে what is the difference between capacity and volume?
অলওয়েজ রিমেম্বার যে কোনো ক্যাপাসিটি, টোটাল লাং ক্যাপাসিটি, ভাইটাল ক্যাপাসিটি, ফাংশনাল রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি, এনি ক্যাপাসিটি যেটা যেখানে তুমি দেখছো ক্যাপাসিটি আছে, দ্যাট ইজ অলওয়েজ দ্য সাম অফ টু ভলিউমস। The sum of two volumes is called a capacity, right? ERV plus RV, that is functional residual capacity. TV plus IRV plus ERV is vital capacity. TV plus IRV plus ERV plus RV is total lung capacity. Capacity is always the summation of volumes, and volume is the only particular যে ভলিউমটা আমরা দেখছি, ঠিক আছে? তাহলে নার্ভাস সিস্টেমে যেটা তোমাদেরকে বলছিলাম, cerebral engorgements, hyperperfusion of the cerebral circulation leading to increased ICP, intracranial pressure, increased IOP. Suppose একটা পেশেন্টের গ্লকোমা আছে, you understand what glaucoma is? Types of glaucoma: angle closure glaucoma, open angle glaucoma, anything. The basic pathology is the increase in the IOP. Patient গেল তোমার একটা ধরো ফিমেল, 40 বছরের ফিমেল, তার একটা হিস্টেক্টমি হবে, তার ইউট্রাসে হচ্ছে একটা ছোট্ট ফাইব্রয়েড আছে। পেশেন্ট গেল, পেশেন্টের হচ্ছে ল্যাপ হলো, টোটাল ল্যাপ্রোস্কোপিক হিস্টেক্টমি, ঠিকঠাক হলো, সমস্ত কিছু ইয়ে হলো। আফটার দ্য ওটি পেশেন্ট ইজ কমপ্লেনিং অফ ব্লারিং অফ ভিশন। পেশেন্ট দেখতে পাচ্ছে না, একটা চোখে দের ইজ সাম ভিজুয়াল ফিল্ড ডিফেক্ট। ওয়াই? বিকজ অফ দিস। IOP has increased, TLH এ ভয়ঙ্কর ভাবে হচ্ছে টেন্ডেলেনবার্গ পজিশন করা হয়, and the patient এর optic nerve head will get damaged. যা না গ্লকোমা আছে, যা না পেশেন্টের প্রবলেম ছিল, অপারেশনের পরে আরো বেড়ে গেল। পেশেন্টের বাড়ির লোক হচ্ছে চেঁচামেচি করলো, ডাক্তারদেরকে পেটালো, হাসপাতাল ভাঙলো, বললো যে কেন অ্যানাস্থেটিস্ট হচ্ছে ইয়ে করেনি। সো অলওয়েজ বিওয়্যার অফ লিটিগেশনস, অ্যান্ড ফর দ্যাট ইউ নিড টু নো যে আমাকে কি কি করতে হবে, কি কি জিনিস আমাকে প্রিভেন্ট করতে হবে, রাইট? সোয়েলিং অফ ফেস, আইলিডস, কনজাংক্টিভা, টাং, ল্যারিঞ্জিয়াল এডিমা, এগুলো সমস্ত কিছু হতে পারে ইন টেন্ডেলেনবার্গ পজিশন। কেন? বিকজ অফ এনগর্জমেন্ট, ভিনাস রিটার্ন, বেশি ব্লাড পুলিং হচ্ছে ইন দ্য আপার হাফ অফ দ্য বডি, রাইট? ওকে, what is this position? This is called the frog leg position. Not very important, but just তোমাদেরকে জেনে রাখি, this is also sometimes done for surgeries that are in the perineum, perianal fistula, fissure, hydrocele, undescended testis, ইত্যাদি। বিশেষ করে পেডিয়াট্রিক্স এর ক্ষেত্রে এই ফ্রগ লেগ পজিশনটা অনেক সময় করা হয়। আচ্ছা, তোমরা কখনো বাড়িতে এইভাবে থাকার চেষ্টা করো, থাকতে পারবে না। ইটস ইম্পসিবল টু মেনটেন দিস পজিশন ফর মোর দ্যান 1 or 2 minutes। পিঠে ব্যথা হবে, কোমরে ব্যথা হবে, হাঁটুতে ব্যথা হবে, ইট ইজ ইম্পসিবল। নাও ইউ ইমাজিন এই পেশেন্টটাকে হচ্ছে এইভাবে অ্যানাস্থেসিয়া হচ্ছে অন্তত 1 ঘন্টা বা 1.5 ঘন্টা রাখা হচ্ছে। পেশেন্টের অ্যানাস্থেসিয়ার থেকে ফিরে আসার পরে পেশেন্ট সোজা দাঁড়াতে পারবে না। সো ফর দিস উই নিড টু বি ভেরি কেয়ারফুল। আর যেইগুলো প্রেশার পয়েন্টস আছে, মাঝে মাঝে উই হ্যাভ টু রিলিজ দ্য পজিশন। পেশেন্টের পাটাকে আবার সোজা করে, একটু তোমার নাড়িয়ে পেশেন্টের সাইডে গিয়ে করে আবার হচ্ছে তখন পজিশন করতে হবে। উই হ্যাভ টু স্টপ দ্য সার্জারি মাঝখানে। দিস হ্যাভ টু বি ডান, না হলে পেশেন্টের কি হবে, মানে তাহলে আমরা লাইক উই সেড পেশেন্টের ব্র্যাকিয়াল প্লেক্সাস ইনজুরি হতে পারে, বিশেষ করে যদি হাতটা অ্যাবডাক্টেড হয়ে থাকে, রাইট? ব্র্যাকিয়াল প্লেক্সাসের পার্টস কি কি হয়? জাস্ট বেসিক অ্যানাটমিক কোয়েশ্চেন। রুটস, তারপর রুটস এর পরে ট্রাঙ্কস, তারপরে কর্ড, তারপর রুটস এর পরে ইয়ে নয়, ট্রাঙ্ক নয়, রুটস এর পরে কি হয়? প্রত্যেকটা রুট কিসেতে ডিভাইড হয়? দুটো ডিভিশনে, অ্যান্টিরিয়র ডিভিশন, পোস্টেরিয়র ডিভিশন, বা ভেন্ট্রাল ডিভিশন, ডরসাল ডিভিশন। তারপরে প্রত্যেকটা রুট হচ্ছে তোমার ট্রাঙ্ক বানায়। ট্রাঙ্কের পরে হচ্ছে প্রত্যেকটা ট্রাঙ্কের তোমার অ্যান্টিরিয়র আর পোস্টেরিয়র ডিভিশন হয়। প্রত্যেকটা ডিভিশনের তারপরে কি হয়? কর্ডস হয়, অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাভ দ্য পেরিফেরাল ব্রাঞ্চেস। কোথা থেকে কোথায় হয়? হোয়াট ইজ দ্য নার্ভ রুট লেভেল অফ ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস? C5 to T1, ভেরি গুড। হোয়াট ইজ প্রিফিক্স প্লেক্সাস, হোয়াট ইজ পোস্টফিক্স প্লেক্সাস জানো তোমরা, ভেরি গুড। তাহলে লিথোটমি, লিথোটমি হচ্ছে লাইক দিস, যেটা তোমাদেরকে বলছিলাম। পেশেন্টের
thighs and knees are flexed onto the abdomen. তাহলে we have to always make sure যে পেশেন্টের থাই গুলো একদম পেটের কাছাকাছি না আসে, বা পা গুলো যেটা 90 ডিগ্রিতে তোমরা দেখছো থাই অ্যান্ড দ্য লেগস, সেটা হচ্ছে 90 ডিগ্রির বেশি না হয়। বিকজ अगेन this is a very uncomfortable position, বিশেষ করে when the patient is in anesthesia। তোমরা মানে কনসিয়াস পজিশনে এই পজিশনটা মেনটেন যা না করতে পারবে, অ্যানেস্থেসিয়া তো কিছুই না, ইউ আর জাস্ট লাইক আ লগ অফ উড, তোমার সমস্ত কিছু পুরো শরীরের ওয়েটটা হচ্ছে ছেড়ে দেবে। হ্যাঁ, তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে বেশি তোমার ইনজুরি করে ডিউরিং অ্যানেস্থেসিয়া। তাহলে কি কি সার্জারিজে, যেটা আমি তোমাকে বলছিলাম, ডিউরিং গাইনোকোলজিক্যাল, রেকটাল অ্যান্ড সার্টেন ইউরোলজিক প্রসিজার্স। কোনো ইউরো সার্জারি বা কোনো ইউরোলজিক্যাল সার্জারি জানো এই পজিশনে যেটা করা হয়? সবই করা হয়, বাট খুব কমনলি prostate, TURP, TURBT, transurethral surgeries are usually done in the lithotomy position, ঠিক আছে? রাইট, তাহলে দুটো পাকে একসাথে তোলা উচিত, দুটো পাকে দেখা উচিত যে খুব বেশি অ্যাবডাকশন না হচ্ছে। প্রেসার পজিশনস যেগুলো থাকে সেইগুলোকে হচ্ছে এই যে দেখো প্রত্যেকটা পায়ের নিচে, প্রত্যেকটা ইয়ের নিচে হচ্ছে we have to give the adequate padding so that there are no nerve injuries. কি nerve injury হতে পারে at the ankle or in the popliteal fossa? What nerve injury can happen? Peroneal nerve injuries, foot drop, পেশেন্ট এতক্ষণ থাকলো টিউআরপির পরে পেশেন্ট হাঁটতেই পারছে না, কেন? ফুট ড্রপ হয়ে গেছে, ভেরি কমন। আচ্ছা, তারপরে পেশেন্টের হয়তো হাতটা এখানে আছে, দিস ইজ আ ব্রেক বেড, এটা ওটি টেবিলের বেড, পেশেন্টের হাতটা এখানে আছে, ঠিক জাংশনটাতে হচ্ছে ফিঙ্গার গুলো আছে, তুমি হচ্ছে এটাকে সোজা করে দিলে পেশেন্টের আঙুল কেটে গেল। ভেরি কমন, এগুলো সব মানে কমন, এগুলো বইতে মেনশনড আছে। হ্যাঁ, দিস আর অল ফ্রম মিলার্স, যেটা অ্যানেস্থেসিয়ার তোমার স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট বুক হয়, দিস আর অল ফ্রম দ্য, এগুলো সব রিপোর্টেড আছে, অল দিস কেসেস আর রিপোর্টেড, এবং ইন্ডিয়াতে। Okay, so these are the nerves that we have to prevent, I mean যেটার injury we have to prevent in the lithotomy position. তাহলে popliteal fossa কি হয়, like she said, peroneal. What is your name? Samrin Nazin. Okay, so Samrin said peroneal, very good. তাহলে ankle কি হবে? saphenous nerve, right? saphenous nerve. Thighs, hip এ কি হবে? femoral nerve, very good. আচ্ছা, কখনো কখনো সাপোজ ইফ দ্য প্রেশার ইজ টু মাচ, তুমি প্যাডিং এর চক্করে এত বেশি প্যাডিং দিয়ে দিলে যে এখন কম্প্রেশন হচ্ছে, তোমার কম্প্রেশন হচ্ছে, তুমি এখন পড়ে গেছো, তুমি জানো যে হচ্ছে নার্ভ ইনজুরি হতে পারে, তুমি হচ্ছে ভাবলে যে তুমি কটন রোল দিয়ে একটু জড়িয়ে দেবে, তো তুমি এতটা জোরে জড়ালে যে নাও দের ইজ কম্প্রেশন, সো দ্য পেশেন্ট ইজ নাও ল্যান্ডিং আপ ইন সামথিং দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ compartment syndrome. What is compartment syndrome? What are the clinical features? 5P, pain, paresthesia, pallor, আর কি হয়, paralysis and pulselessness, right? So these are the 5 P's of compartment syndrome, right? কেন হয়? Because of excessive pressure on the circulation, on the arterial and the venous circulation. So circulation is getting hampered and there is localized ischemia of the limbs. Okay, so see, this is the lateral position যেটা তোমাদেরকে বলছিলাম, this is the lateral position usually done for the surgeries on the arm. Patient is usually on one side, তাহলে the arm has to be supported, the forearm has to be padded so that the pressure points can be saved. এই হাতটা যেটা আছে, বিশেষ করে তোমরা কখনো যদি ইয়েতে দেখো, এই হাতটা যেটা তোমার নিচে আছে, সেই হাতটাতে অনেক সময় প্রেসার পড়ে, তাহলে এর দেখো কিভাবে হচ্ছে এই হাতটা রেখেছে, একটা টাওয়েল রোলের উপরে ভালো করে রেখেছে, so that there is no injury, right? So this is what I was telling you. See, this is the kidney position, যেখানে হচ্ছে the head and the feet both is down, শুধু হচ্ছে torsoটা হচ্ছে উপরে উঠে আছে, very dangerous, very dangerous and very uncomfortable for the patient. এইখানটা হচ্ছে what is the commonest injury that the patient can suffer in this type of position? What is the দেখে কি মনে হয়? দাঁড়াও, হ্যাঁ এইবার বলো। হ্যাঁ,
পেলভিক রিজন তো ঠিক আছে, বোন আছে, নার্ভ কোনটা সবচেয়ে কমনলি? ফেমোরাল, নো, ফেমোরাল ইজ অন দি লিথোটমি অ্যান্টেরিয়র অ্যাসপেক্ট। এটা দেখে কি মনে হয় কোথায় কোন জায়গাটায় প্রেসারটা পড়ছে? পেশেন্টের স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি হয়, পেশেন্টের স্পাইনাল কর্ড ট্রান্সেকশন হয়ে যায়, সাটসে পুরো মট করে ভেঙে যায়। যেই কিডনি ব্রিজ করলাম, বিশেষ করে একটু এল্ডারলি পেশেন্ট যাদের অলরেডি একটা আর্থ্রাইটিসের প্রবলেম আছে, ঝুঁকে ভাটে বা ইয়েতে বয়স্ক পেশেন্ট, তাদেরকে ধরো তুমি যদি কিডনি কখনো কোনো কিডনিতে পাথর হলো, ওপেন পাইলোলিথোটমি করছে বা ওপেন হচ্ছে তোমার স্টোন এক্সট্রাকশন করছে, কিডনি ব্রিজ পজিশনে যেই তুমি করতে যাবে মট করে একখানা আওয়াজ হবে, কি হলো কি হলো কি হলো কি হলো, সবাই ভাবছে হয়তো বেডের কিছু হলো, না, পেশেন্টের স্পাইন গেছে। পেশেন্ট অ্যানাস্থেশিয়ার থেকে বেরোবে, পেশেন্ট পার্টিকে বলা হবে যে এরকম এরকম হয়েছে, পেশেন্ট পার্টি তোমার নামে 1 কোটি টাকার একখানা লসুট ফাইল করবে। এবার তুমি লড়তে থাকো। রাইট, ওকে ওকে। সো যেটা আমরা প্রথমে ডিসকাস করছিলাম, প্রোন পজিশন, where the patient is completely on the lying on the abdomen, right, উল্টো হয়ে, where the patient is completely lying on the abdomen. So কি কি হচ্ছে তোমার সার্জারি গুলো করা হয়? এনিথিং অন দ্য ব্যাক, এনিথিং অন দ্য ব্যাক, রাইট, ওকে। সো দিস ইজ অলসো সামটাইমস কল্ড অ্যাজ দ্য সুপারম্যান পজিশন। যেটা করা হয় তুমি দেখো, যেখানে আইজ, the elbows, the abdomen, the knees, and the ankles, all pressure points should be padded. abdomen এর নিচে তোমরা দেখতে পারবে একটা এক্সট্রা একটা বালিশ রাখা আছে, কেন? What is the tube? What is the endotracheal tube that is used during prone position? It's an armored tube, যাতে করে কিঙ্ক না করে। এনিওয়ে, ওটা পরের কথা। বাট এখানে পেশেন্টের দেখবে অ্যাবডোমেনের নিচে একটা বেশ মোটকা সোটকা একটা বালিশ রাখা আছে, কেন? চেস্ট কম্প্রেশন যাতে না হয়, হ্যাঁ, সো দ্যাট চেস্টের এক্সকারশনটা ইজিলি হয়। পেশেন্টের ব্রিদিং এ আমি যখন ব্রেথটা দেবো ভেন্টিলেটরের মাধ্যমে, যাতে করে পেশেন্টের চেস্টটা এক্সপ্যান্ড করতে পারে, সেই কারণে হচ্ছে দের ইজ স্পেস, একটা সফট স্পেস দেওয়া। যদি পেশেন্টটা, তুমি যদি এইটার উপরে তুমি যদি শো, তুমি তো তোমার তো চেস্টটা তো এক্সপ্যান্ডই করতে পারবে না, তখন পিঠটা শুধু এক্সপ্যান্ড করবে, দ্যাট ইজ নট পসিবল। একটা ম্যাট্রেস যদি বা একটা সফট যদি প্যাডিং রাখো, তাহলে চেস্ট এন্ড অ্যাবডোমেনের মুভমেন্টের জায়গা থাকে। Okay. These are not important for your level. Acha, this is another position, sitting position. There are certain surgeries which are done in the sitting position. কিছুদিন আগেই হচ্ছে there was a news where the patient was playing the guitar while undergoing a craniotomy, brain surgery. So craniotomies are usually done in the sitting position with the patient is awake. Patient is awake অবস্থায় হচ্ছে পেশেন্টের ব্রেন সার্জারি করা হয়, awake craniotomies বলা হয়, where the patient is in the sitting position. আরামসে হচ্ছে পেশেন্ট বসে আছে, কিন্তু বসে থাকা সত্ত্বেও এটা নয় যে পেশেন্ট ক্যান মুভ, পেশেন্ট ইজ awake but patient will not be able to move. So again we have to make sure that the pressure points and the nerve injuries can be prevented. Pressure points যাতে করে হচ্ছে প্যাডিং থাকে ভালোভাবে, and the nerve injuries can be prevented, right? এইভাবে ইউজুয়ালি হচ্ছে পেশেন্টকে বসিয়ে রাখা হয়। ওকে ওকে, এটা তোমরা যদি দেখতে পারো, ওকে, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো regarding the nerve injuries in the various positions for during anesthesia, which are the two most commonest nerves? Two most commonest nerves which can be asked during your viva also, and this is a very favorite question inside your MCQ also. NEET PG তে হচ্ছে এটা খুব কমনলি হচ্ছে জিজ্ঞেস করা হয়, and সবসময় হচ্ছে there is always a doubt যে which is the right answer, but this table I have taken from Miller, which is the standard textbook, and if the question is asked whether it is MCQ, whether it is viva, you will be referencing this textbook. The commonest nerve injury during anesthesia worldwide is your ulnar nerve, followed by the
followed by the brachial plexus, right, followed by the brachial plexus. Now তোমাদের অনেক সময় হচ্ছে অপশনে দুটোই দেওয়া থাকে, ulnar nerve is also there and brachial plexus is also there. So what you do is people usually mark ulnar nerve, brachial plexus, which is wrong. If ulnar nerve is not there and brachial plexus and বাদ বাকি তোমার radial nerve, musculoskeletal ইত্যাদি আছে, you will mark brachial plexus. But if both are there, then ulnar nerve is the most common is the ulnar nerve injury. বুঝতে পেরেছো? Right. ulnar nerve injury clinical feature কি হয়, কি করে বুঝবে? claw hand, ulnar claw hand, very good. And sensory loss কোথায় হবে? medial 1.5 finger, very good. median nerve injury কিসেতে খুব commonly হয়, কখন খুব commonly হয়? during carpal tunnel syndrome আর খুব commonly পেশেন্টটা যখন চ্যানেল করবে, পেশেন্টের যখন তুমি চ্যানেল করতে যাবে তখন median nerve injury খুব commonly হয়, right, again giving rise to the loss of sensation in the lateral 3.5 fingers, ঠিক আছে? okay, এগুলো মোটামুটি we have discussed. okay, okay, so this is the in the closed claims database, মানে তোমার এই ইনজুরি হয়েছে, then the insurance companies have claimed তোমার হচ্ছে compensation, তো সেই হিসেবেও হচ্ছে তুমি যদি দেখতে যাও then the ulnar nerve is the most common injury যার জন্য হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিরা ক্লেম করে, followed by brachial plexus. okay, ঠিক আছে, this is there. এই জিনিসগুলো তোমাদের অত জিনিস we have already discussed this. perioperative visual loss, বিশেষ করে in Trendelenburg position যেখানে হচ্ছে IOP is increasing, or during the prone position যেখানে চোখের উপরে প্রেসার পড়ে আছে, so চোখের নিচে we must always give some sort of padding, right, না হলে চোখটা যদি আমরা ডাইরেক্টলি বেডের উপরে কখন বা এই হার্ড সারফেসের উপরে যদি আমরা চোখ রেখে যদি ঘুমোই তাহলে কি হবে? কিছুক্ষণ পরে there will be what? IOP increase তো হবে, তার সঙ্গে কি হবে? there will be damage to the optical nerve head, cup disc ratio will be increased, CRVO হবে, CRAO হবে. What is CRVO and CRAO? Central retinal artery and vein occlusion, temporary blindness or maybe permanent blindness, posterior ischemic optic neuropathy হয়, ঠিক আছে? okay, so central retinal artery occlusion হয়, CRAO and CRVO হয়, right? so these things need to be prevented and need to be thought about. okay, ঠিক আছে, পজিশনিং এ মোটামুটি তোমাদের এটাই আছে, যেটা তোমাদের ফাইনাল এমবিতে যেই কোয়েশ্চেনটা যদি আসে then the question will be what are the surgical মানে what are the common surgical positions which we have already discussed. কি কি পজিশন বলে দাও? supine, prone, lateral, lithotomy, very good. যদি Trendelenburg, reverse Trendelenburg লিখতে পারো very well and good, যদি নাও লিখতে পারো অন্তত এই চারটে হচ্ছে তোমরা লিখবে. and the associated nerve injuries, key nerve, most common nerve injury ulnar nerve followed by brachial plexus, very good, ঠিক আছে? তার সাথে বাদ বাকি যা আছে তোমার প্রেসার পয়েন্ট প্যাডিং in prone position, মানে স্পেসিফিক ইনজুরি টু দ্য স্পেসিফিক পজিশন, ল্যাটারাল তোমার লিথোটমি পজিশনে তোমরা লিখবে স্যাফেনাস নার্ভ ইনজুরি, পেরোনিয়াল নার্ভ ইনজুরি, প্রোন পজিশনে সবসময় লিখবে ব্রেস্ট, বিশেষ করে ইয়েস there will be fat necrosis of the breast if in the female patient তুমি যদি ব্রেস্টের তলায় যদি তুমি প্যাডিং না দাও and if the patient is kept supine for almost 1 ঘন্টা there will be fat necrosis, tremendous হচ্ছে পেন হবে in the breast and the patient will complain of fat necrosis. so the breast need to be padded properly. তারপরে abdomen-এর নিচে আমাদের proper padding দরকার so that the abdomen can rise and expand and contract freely, ঠিক আছে? তাহলে স্পেসিফিক যে কনসার্ন গুলো আছে টু দ্য স্পেসিফিক পজিশন সেইগুলো আমরা লিখবো, তবে কোয়েশ্চেনটা তোমাদের মোটামুটি এই আসে।